प्रभु तुमे अंकुश धारण शरण पशुचिबारे हुआ सुप्रसन्न शरण पशुचिबारे हुआ सुप्रसन्न मूर्ख को दिय प्रभु तुमे दिव्य ज्ञान मूर्ख को दिय प्रभु तुमे दिव्य ज्ञान संक्षिप्त रामचरित करी वर्णन भाविति मो मन वांछा करिब पूरण प्रभु करिब पूरण जय जय रामचंद्र रघुकुलमणि वैकुंठ क्षीरोद साई स्कंधे धनु तुणी वैकुंठ क्षीरोद साई स्कंधे धनु तुणी अयोध्या थिले दिलीप रघुराण सेवं सेनुपति वीर दशरथ पुण दशरथ राजा थिले महाबलियार इंद्र सह वर्षा हेतु करिले समर बासव दशरथंकु करिले परास्त प्रतिशोध कैकेयी करिले निरस्त्र प्रतिशोध कैकेयी करिले निरस्त्र युत होई दशरथ जाचिथिले वर कैकेयी बोइले नाथ परे देई पार कैकेयी बोइले नाथ परे देई पार एतु अंते किछि दिन बीतीण जे गला दशरथंक वंशरे पुत्र जे नथिला चिंता विमोचने राजा मृगयारे गले मृग जलपान शब्द कर्णरे शुणिले दशरथ छाड़ी देले शब्द भेदी सर श्रवण कुमार वक्ष भेदिला से तीर श्रवण जे आसीथिले पानी पाई सेठी जंत्रणा भोगिले बक्षे सर गला फुटी यह देखी दशरथ काढ़िले सरकू श्रवण कहिले जल दिय मो पितांकु यह कही श्रवण जे प्राण त्याग कले जलपात्र नहीं राजा आश्रम को गले जलपात्र नहीं राजा आश्रम को गले अंधमुनि जानी गले मो पुत्र नुहे श्रवणर चला शब्द आम प्राण मोहे अंधमुनि कहिले जे किए तु कुमर तुमे तो नुहे मोहर श्रवण कुमार कि कारण आसीअछ कुह तुम्भे बेगे राजन विनये कहे अंधमुनि आगे अयोध्यार राजा आसीथिली ए बनकु शब्द भेदी छाड़ी देली मृग मारिबाकु मोतीर फुटिला जाई श्रवण बक्षरे मोहस्ते जल पठाई गले स्वर्गपुरे मोहस्ते जल पठाई गले स्वर्गपुरे यह शुणी मुनि पत्नी जीवन हारिले अंधमुनि जल धरी अभिशाप देले अभिशापे कहिले जे आरे तु राजन प्राण गला बेले न देखिबु तु नंदन यह परे मुनि देहु प्राण जे छाड़िले दशरथ अभिशाप पाइण फेरिले अभिशाप नुहे यह तांकु आशीर्वाद पुत्र न देखि न हेउथिले विषाद किछि दिन अंतरे पुष्टेष्टि यज्ञ कले किछि दिन अंते पुत्रेष्टि यज्ञ कले यज्ञ चरु नहीं तिनि राणी हाथे देले चैत्र शुक्ल नवमी रे जन्मिले कुमर कौशल्यांक गर्भ धन्य कले रघुवीर आहे रघुवीर प्रभु रघुवीर कैकेयीक पुत्र नाम होइला भरत लक्ष्मण शत्रुघ्नकर सुमित्रा जे मात रामचंद्र निजे पटंती नारायण यही कथा आगरू जानती मुनिगण अयोध्यार राजगुरु वशिष्ठ जे मुनि राजा चारि पुत्र को आनिले
ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଯେ ମୁନି ରାଜାଙ୍କ 4 ପୁତ୍ରକୁ ଆଣିଲେ ଯେ ଘେନି ରାଜଧର୍ମ ବେଦ ବିଦ୍ୟା ଆଦି ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ନିଜ ଆଶ୍ରମରୁ ନେଇ ଉଆସେ ଛାଡ଼ିଲେ ନିଜ ଆଶ୍ରମରୁ ନେଇ ଉଆସେ ଛାଡ଼ିଲେ ଦିନେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଆସିଥିଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ରାଜନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଶରଥଙ୍କର ପାଶେ କହିଲେ ଯେ ମୁନି ଅସୁରଙ୍କ ଦର୍ପେ ଯଜ୍ଞ ବିଘ୍ନ ଘଟେ ପୁଣି ବୀର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯିବେ ମୋର ଆଶ୍ରମକୁ ଯଜ୍ଞ ରକ୍ଷା କରି ପୁଣି ଫେରିବେ ପୁରକୁ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଘେନି ମୁନି ଚଳିଗଲେ ଆଶ୍ରମ ଯିବା ବାଟରେ ତାଡ଼କା ବଧିଲେ ରାମଙ୍କୁ ଦେଲେ ଯେ ମୁନି ଦିବ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଶର ମୁନି ନେଇ ଦେଖାଇଲେ ବନର ଭିତର ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁନି ଏକ ଶିଳାର ନିକଟେ ଏ ଶିଳା ନୁହେଁ ଅହଲ୍ୟା ଋଷି ପତ୍ନୀ ସତେ ଗୌତମ ଋଷି ଯାଇଥିଲେ ଦର୍ପଣରେ ବେଳ ଉନି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଆଶ୍ରମେ ପଶିଲେ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କ ରୂପେ ମୋହ ହୋଇଣ ବାସବ କରିଲେ ଋଷି ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଧରି ରୂପ ଛଦ୍ମ ଏହା ଜାଣି ଗୌତମ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ସେଦିନ ଅହଲ୍ୟା ଏଠି ପାଷାଣ ହୋଇଲେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କ ଘେନିଳ ଦଇନି ଉଦ୍ଧାରିବେ ରଘୁନାଥ କହିଗଲେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ପାଦରେ ସ୍ପର୍ଶ ହୋଇବୁ ମୁକତ ପାଇବୁ ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ଏ ବଚନ ସତ୍ୟ ଏହା ଶୁଣି ରଘୁବୀର ଛୁଇଁଲେ ପୟର ପାଦ ପରଶେ ଅହଲ୍ୟା ହୋଇଲେ ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଥିଲା ଜାଣି ଜନକ ଉଆସେ ଗଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମୁନି ଭୂମି ସୁତା ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ସେ ଜାନକୀ ବିବାହ ବୟସ ଉପନୀତ ହେବା ଦେଖି ମିଥିଳାର ରାଜା ଆୟୋଜିଲେ ସ୍ୱୟଂବର ମନରେ ପାଞ୍ଚିଲେ ଏକ କଥା ଏ ପ୍ରକାର ଶିବଧନୁ ଭାଙ୍ଗିବ ଯେ ରାଜକୁମାର ବରଣମାଳା ତା ଗଳେ ଦେବ ପୁତ୍ରୀ ମୋର ଏହିପରି ସ୍ୱୟଂବର ହେଲା ଆୟୋଜନ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିଲେ ନରରାଣ କେହି ପାରିଲେନି ଶିବଧନୁ ଭଙ୍ଗ କରି ଏ କାରଣେ ଜନକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଗଲା ବଢ଼ି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଆଦେଶେ ଗଲେ ରଘୁନାଥ ସୁମରି ଶଙ୍କର ମନେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ସାୟକ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ସୀତା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଗଳେ ବରଣମାଳା ଗଳାଇ ବରଣ କରିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ବିବାହର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ରାଜା ଚଳିଲେ ମିଥିଳା 4 ପୁତ୍ରଙ୍କ ବିବାହ କଲେ ଦଶରଥ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ସାଜିଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୀତାସୁତ କୀର୍ତ୍ତି ପୁଣି ମାଣ୍ଡବୀ ଉର୍ମିଳା 4 ବଧୂ ପାଇ ବିଭା ମଣ୍ଡପ ହସିଲା 4 ପୁତ୍ର ପାଇ ବିଭା ମଣ୍ଡପ ହସିଲା ମହାକ୍ରୋଧୀ ପରଶୁରାମ ଓଗାଳିଲେ ବାଟ କେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଶିବ ଧନୁ କହ ଯେ ତୁରିତ ରଘୁପତି ବୋଇଲେ ଯେ ଆହେ ଭୃଗୁପତି ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଛି ଶିବ ଧନୁ କ୍ଷମିବ ହେ ଯତି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଅଙ୍ଗେ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପ ଦେଖି ମୁନି ଚଳିଲେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ସେ ସ୍ଥାନୁ ତକ୍ଷଣୀ କିଛି ଦିନ ଯାନ୍ତେ ଦଶରଥ ଯେ ଭାବିଲେ
उत्तम हुअंता मोर राम राजा हेले, उत्तम हुअंता मोर राम राजा हेले। यह शुणी मंथरा जे उपाय पांचिला, उपाय पांचिला। कैकेयी को पूर्व बर कथा बुझाइला, कथा बुझाइला। दुई गोटी बर जाति थिले से तुमकु, सेई दुई बर आजी मागिब राजांकु, सेई दुई बर आजी राजांकु मागिब, आजी मागिब राजांकु। दुई गोटी बर जाति थिले से तुमकु, सेई दुई बर आजी मागिब राजांकु, सेई दुई बर आजी मागिब राजांकु। पुत्र भरत तुमर होइब राजन, होइब राजन। 14 बरस राम जीव घोर बन, जीव घोर बन। राणी हंसपुरे जाई शोइब मौने, कदापि भरी न जीव राजांक वचने, कदापि भरी न जीव राजांक वचने। शपथ कराई तुम्हे बर मागी नेब, भरत हुअन्ते राजा सुखरे रहिब। मंथरा मंत्रणा पाई कैकेयी राणी, राजांकु एमंत भावे कहिले कवाणी। यह शुणी दशरथ विषादित हेले, अंधमुनिकर कथा मनरे भाड़िले। सेतेबेले भरत जे थिले मामू घरे, पितृसत्य पाई राम बने बाहरिले, पितृसत्य पाई राम बने बाहरिले। पिता पादे रघुनाथ प्रणिपात करी, लक्ष्मण जानकी संगे हेले बनचारी। यह देखि दशरथ विलाप करिले, हाय राम चेतन हेले, हाय राम राम कहि चेतन हेले। आकुलित प्रजाकूल विकले कांदंती, नतेज अयोध्या माटी रामंकु कहंती। आशसी कहिले प्रभु से को दंडधारी, 14 बरस परे आसिबि मु फेरी। पितृसत्य रक्षा पाई ए यात्रा मोहरी, सेही दिन जाए तुम्हे थाओ धैर्य धरी। सुमंत को आज्ञा देले रथ सज कर, चाहू चाहू सज हेला स्वर्ण रघुवर। प्रजाकूले विकलित होइण कांदंती, होइण कांदंती। हाय राम कही संगते गमंती। रामक वचने प्रजा फेरिले नगर, कोटि नयनरु झरुथिला लुहधार, कोटि नयनरु झरुथिला लुहधार। भाग्यर विडंबना को करे के खंडन, सेई दोषे रामचंद्र गले घोर बन। निषाद राजा संगरे गले गंगा कूले, पारी हेबाकू डंगारे डाकिले धीवरे। विज्ञानी कैवर्त देखी श्री राम लक्ष्मण, विज्ञानी कैवर्त देखी श्री राम लक्ष्मण। राघव पद्म पୟରେ प्रणमिला जान, कर जोड़ी जनाइला आहे चापधारी, आहे प्रभु चापधारी। शुणिची पथे पत्थर होइछि सुंदरी, बसाई न देवी नावे न धोइन पाद। नौका नायिका हेले जीविका बुड़ीब, मोर जीविका बुड़ीब। भकत बछड़ हरि पाद बढ़ाइले, पाद बढ़ाइले। धीवर से पाद धोई मुक्ति लगिले, मुक्ति लगिले। एथु अंत चली गले राजीव लोचन, एथु अंत चली गले राजीव लोचन। निषाद राजा फेरिले आपणा भुवन, वनगमन कालरे प्रभु रघुराण। केते मुनि आश्रम रे बिताइले दिन, खोजी भरत जे वनर मध्यरे। राम लक्ष्मण सीता को जाइण भेटिले, राम लक्ष्मण सीता को जाइण भेटिले। पितांकर मृत्यु बार्ता जणाई रामंकु, अनुरोध कले से अयोध्या फेरिबाकु, अनुरोध कले से अयोध्या फेरिबाकु।
ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି ରଘୁମଣି ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି ରଘୁମଣି ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ି କାନ୍ଦିଲେ ସ୍ୱୟଂ ଚିନ୍ତାମଣି ସ୍ୱୟଂ ଚିନ୍ତାମଣି। ଭରତ କହିଲେ ଫେରି ଚାଲ ଉଆସକୁ ସୁଖରେ ପାଳିବ ନିଜେ ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ସୁଖରେ ପାଳିବ ନିଜେ ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରଜାଙ୍କୁ। ଶୁଣନ୍ତେ କଥା ପ୍ରଭୁ ବାରଣ କରିଲେ ପିତୃସତ୍ୟ ଧର୍ମ କଥା ବୁଝାଇ କହିଲେ। ଶୁଣି ଅନୁଜ ଭରତ ବୋଇଲେ ରାମଙ୍କୁ ଶୁଣି ଅନୁଜ ଭରତ ବୋଇଲେ ରାମଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ପାଦ କଠଉ ରଖି ବୁଝିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ପାଦ କଠଉ ରଖି ବୁଝିବାକୁ। ସେ ନନ୍ଦୀ ଗ୍ରାମରେ ରଖି ପାଦୁକା ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଚଳାଇବି ଖାଲି ନାମକୁ ମାତର। ଚରଣ ପାଦୁକା ନେଇ ଭରତ ଚଳିଲେ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମେ ରଖି ରାମ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିଲେ। ଚିତ୍ରକୂଟ ପଞ୍ଚବଟୀ ଅରଣ୍ୟରେ ବାସ ଚିତ୍ରକୂଟ ପଞ୍ଚବଟୀ ଅରଣ୍ୟରେ ବାସ ପ୍ରଭୁ ହୋଇ ଭାଗ୍ୟ ପାଖେ ହୋଇଗଲେ ଦାସ ପ୍ରଭୁ ହୋଇ ଭାଗ୍ୟ ପାଖେ ହୋଇଗଲେ ଦାସ। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଯେ କୁଟୀର ରଖିଲେ ରାବଣ ଭଗିନୀ ଶୂର୍ପଣଖାକୁ ଦେଖିଲେ। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଯେ କୁଟୀରରେ ଥିଲେ ରାବଣ ଭଗିନୀ ଶୂର୍ପଣଖାକୁ ଦେଖିଲେ। ଶୂର୍ପଣଖା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ରୂପେ ହୋଇ ଭୋଳ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ କହିଲା ତତ୍କାଳ। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ବିବାହ କର ରାଘବ ବୋଇଲେ ସୁମିତ୍ରା ନନ୍ଦନ ପାଖେ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଲେ ସୁମିତ୍ରା ନନ୍ଦନ ପାଖେ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଲେ। ଭାଇଙ୍କର ଠାର କଥା ଜାଣିଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶୂର୍ପଣଖାର ନାଶାକୁ କରିଲେ ଛେଦନ। ବିକଳାଙ୍ଗ ବେଶେ ପ୍ରାୟ ଲଙ୍କାପୁରେ ଗଲା ରାବଣ ତାହାକୁ ଦେଖି କାରଣ ବୁଝିଲା ରାବଣ ତାହାକୁ ଦେଖି କାରଣ ବୁଝିଲା। ଲଙ୍କେଶ କହନ୍ତି ତୋତେ ମନ୍ତ ଯେ କଲା ରାବଣ ହସ୍ତେ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ ତାର ଭଲା ରାବଣ ହସ୍ତେ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ ତାର ଭଲା। କ୍ରୋଧେ ଦଶାନନ ମାମୁଁ ମାରି ଚକୁ ଆଣି ମାୟାରେ ସଜେଇ ଦେଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହରିଣୀ। ସୁନା ହରିଣୀକୁ ଦେଖି ନିକଟେ ଜାନକୀ କୁଡ଼ିଆରେ ରଖିବାକୁ ବଳାଇଲେ ମତେ। ଅଳି କଲେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଆଣି ଦିଅ ମୋତେ ଅଳି କଲେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଆଣି ଦିଅ ମୋତେ। ଏହା ଶୁଣି ରଘୁନାଥ ଚଳିଲେ ତୁରିତେ ଏହା ଶୁଣି ରଘୁନାଥ ଚଳିଲେ ତୁରିତେ। ଧରୁ ଧରୁ ପ୍ରଭୁ କରୁ ଖସିଗଲା ଦୂରେ ମାୟାଧର ମାୟା ତାର ବୁଝି ନ ପାରିଲେ। ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ମାରନ୍ତେ ଶ୍ରୀହସ୍ତରେ ସରହ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୋଲି କରିଲା ଚିତ୍କାର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୋଲି କରିଲା ଚିତ୍କାର। ଏହା ଶୁଣି ସୀତା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ଏହା ଶୁଣି ସୀତା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁଡ଼ିଆ ଆଗେ ଗାର ଟାଣିଦେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁଡ଼ିଆ ଆଗେ ଗାର ଟାଣିଦେଲେ। କହିଲେ ମାତା ଏଇ ଗାର ନ ମାଡ଼ିବ ଆମ୍ଭେ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଡ଼ିଆରୁ ଥିବ। କହିଲେ ମାତା ଏଇ ଗାର ନ ମାଡ଼ିବ ଆମ୍ଭେ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଡ଼ିଆରେ ଥିବ। ସେ ସମୟ ଲଙ୍କାପତି ହୋଇ ଯୋଗୀ ବେଶ ସେ ସମୟ ଲଙ୍କାପତି ହୋଇ ଯୋଗୀ ବେଶ। ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ଛଳରେ ହୋଇଲା ପ୍ରବେଶ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ଛଳରେ ହୋଇଲା ପ୍ରବେଶ। ଭିକ୍ଷା ଆଣି ଦିଅନ୍ତେ ସେ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ଉଠାଇ ନେଲା ରାବଣ ସ୍ୱର୍ଗ ଜାନେ ପୁଣି। ପୁଷ୍ପକ ବିମାନେ ସୀତାରାମଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଜଟାୟୁ ଯେ ରାବଣଙ୍କ ସହ ଯୁଝିଥିଲେ। ରାବଣ ସେ ଜଟାୟୁର ପକ୍ଷ କାଟିଦେଲା
ବନରେ ଜଟାୟୁ ପଡ଼ି ରାମଙ୍କୁ ସ୍ମରିଲା। ବନରେ ଜଟାୟୁ ପଡ଼ି ରାମଙ୍କୁ ସ୍ମରିଲା। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ବନ, କେଉଁଠାରେ ନ ପାଇଲେ ସୀତାଙ୍କ ସନ୍ଧାନ। ଘୋର ବନେ ଜଟାୟୁଙ୍କୁ ଦୁହେଁ ଯେ ଭେଟିଲେ, ଜାନକୀ ହରଣ କଥା ସବୁ ସେ ଜାଣିଲେ। ଜାନକୀ ହରଣ କଥା ସବୁ ସେ ଜାଣିଲେ। ଜଟାୟୁ ଯେ ସେହିଠାରେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ମିତ୍ରେ ଯେ ପାଇବ ରାବଣକୁ। ଜଟାୟୁ ଯେ ଏହା କହି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପରଶରେ ମୁକ୍ତି ଲଭିଲେ। ଏହାପରେ ରଘୁବୀର ବନରେ ଚଳିଲେ, ଭକ୍ତ ସବରୁଣୀକୁ ସେ ବାଟରେ ଭେଟିଲେ। ଚାକି ଚାକି ସବରୁଣୀ ରଖିଥିଲା ଫଳ, ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଭୁଞ୍ଜିଲେ ତାକୁ ଭକତ ବଛଳ। ବହୁଦିନ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ହୋଇଗଲା ଅନ୍ତ, ସବରୁଣୀ ବତାଇଲା ଋଷ୍ୟମୁଖ ବାଟ, ସେଇ ଋଷ୍ୟମୁଖ ବାଟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇ ବାଞ୍ଛା ତା ପୂରିଲା, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଆଶିଷରୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲଭିଲା। ଏହାପରେ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ପାଶେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଭକ୍ତ ହନୁମାନ ସହ ଭେଟ ଯେ ହୋଇଲେ। ଭକ୍ତ ହନୁମାନ ସହ ଭେଟ ଯେ ହୋଇଲେ। ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ଭାଇ ବାଡ଼ି ଅତି ଦୁରାଚାରୀ, ସେ ଅତି ଦୁରାଚାରୀ। ଛଳେ ବଦ୍ଧ କଲେ ତାକୁ ସେ କୋଦଣ୍ଡଧାରୀ, ସେ କୋଦଣ୍ଡଧାରୀ। ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ କରାଇଲେ କିଷ୍କିନ୍ଧା ନରେଶ, ତାରାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଣ ସନ୍ତୋଷ। ତାରାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଣ ସନ୍ତୋଷ। ସୀତାଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ବୀର ହନୁମାନ, ସାତ ସିନ୍ଧୁ ଡେଇଁ ଗଲେ ଲଙ୍କାଗଡ଼ ପୁଣ। ବିଭୀଷଣ ସଙ୍ଗତରେ ସାକ୍ଷାତ କରିଣ, ବୈଦେହୀ ରହିବା ସ୍ଥାନ କରିଲା ଶ୍ରବଣ। ହନୁ କରିଲେ ଶ୍ରବଣ। ଅଶୋକ ବନକୁ ବୀର ହନୁମାନ ଗଲେ, ସେଠାରେ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ନୟନେ ଦେଖିଲେ। ବୃକ୍ଷେ ଲୁଚି ରାମ ନାମ କରିଲେ ଗାୟନ, ଦୈତ୍ୟପୁରେ ରାମ ନାମ ଅମୃତ ସମାନ। ରାମ ନାମ ଶୁଣି ସୀତା ଆନନ୍ଦେ ବିଭୋର, ଉଭା ହେଲେ ହନୁମାନ ମାତାଙ୍କ ଆଗର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଦ୍ରିକା ଦେଖି ହୋଇଲେ ଆନନ୍ଦ, ଅନ୍ତ ହେଲା ଦୁଃଖ ଜାଣି ଭାବେ ଗଦ ଗଦ। ବୋଇଲେ ଅଞ୍ଜନା ସୁତ ପାଦେ କର ଯୋଡ଼ି, ଆଦେଶିଲେ ନେଇ ଯିବି ସ୍କନ୍ଧେ ବିଜେ କରି। ଏହା ଶୁଣି ଜାନକୀ ଯେ କରିଲେ ବାରଣ, ଏହା ଶୁଣି ଜାନକୀ ଯେ କରିଲେ ବାରଣ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହୋଇବ ନିନ୍ଦା ଏହି ଆଚରଣ। ଫଳ ଭତିବାକୁ ହନୁ ଗଲେ ଉଦ୍ୟାନକୁ, ଦେଖି ଜଗୁଆରୀ ଡରେ ବିରାଟ ରୂପକୁ। ଏହା ଶୁଣି ଲଙ୍କେଶ ଯେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପଠାଇ, ହନୁମାନଙ୍କୁ ଆଣିଲେ ବନ୍ଧନ କରାଇ। ଆହା ବନ୍ଧନ କରାଇ। ରାଜଦରବାରେ ହନୁମାନ ପ୍ରବେଶିଲେ, ବିଭୀଷଣ ରାବଣଙ୍କୁ ହିତ ବାଣୀ ଦେଲେ। ଅହିତରେ ଗଢ଼ା ଯେଉଁ ଦଇତର ଦେହ, ତାର କି ହୋଇବ ହିତ ଭାଗ୍ୟ ଦେଖେ ମୋହ। ତେଣୁ ପଦାଘାତ କଲା ରାବଣ ଭାଇକୁ, ଆଦେଶିଲା ହନୁର ଲାଙ୍ଗୁଳ ପୋଡ଼ିବାକୁ। ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ନାସିବାକୁ ବୀର ହନୁମାନେ, ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ରେ ବସ୍ତ୍ର ବାନ୍ଧି ଦେଲେ ଯାତୁ ଧାନେ। ଅନଳ ଲଗାନ୍ତେ ତହିଁ ନିଷ୍ଠୁର ଅସୁର, ନିମିଷକେ କଲେ ହନୁ ଲଙ୍କାନାର ଠାର। ଆହା ଲଙ୍କାନାର ଠାର। ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ଅଙ୍ଗଦ ପହଞ୍ଚେ ଦୂତ ହୋଇ, ବିନା ଯୁଦ୍ଧେ ଜାନକୀଙ୍କୁ ନେବାକୁ ଫେରାଇ। ବିଭୀଷଣ ବୁଝାଇଲେ ଉଚିତ ଏ କଥା, କ୍ରୋଧେ ରାବଣ ମାରିଲା ଭାଇକୁ ଗୋଇଠା। ନିନ୍ଦା ନ ସହି ପାରି ସେ ଭକ୍ତ ବିଭୀଷଣ,
ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥେ ଚଳିଗଲେ ଶ୍ରୀରାମ ଚରଣ। ଏହାପରେ ଲଙ୍କାପତି ସଙ୍ଗେ ରଣ ପାଇଁ ସାଗରକୁ ପଥ ଏକ ମାଗିଲେ ଗୋସାଇଁ। ଭାସିବ ପଥର ନଳ ନୀଳଙ୍କ ହାତରେ, ଜଳ ଦେବତା କହିଲେ ରାମଙ୍କ ଆଗରେ। ସେହି ମତେ ଶିଳା ପରେ ରାମ ନାମ ଲେଖି, ଭସାଇ ବାନର ସେନା କୀର୍ତ୍ତି ଗଲେ ରଖି। ସିନ୍ଧୁ ପରେ ସେତୁ ବାନ୍ଧି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସାଇ, ରାମେଶ୍ୱର ନାମେ ଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନା କରାଇ। ବାନର ଭଲୁକ ସଙ୍ଗେ ଚଳିଲେ ଲଙ୍କାକୁ, ପତ୍ନୀ ପାଇଁ 10 ଗ୍ରୀବ ସଙ୍ଗେ ଯୁଝିବାକୁ। ସେଇ ଯୁଦ୍ଧେ ରାବଣର ପ୍ରଜା ହେଲେ ନାଶ, ରଣବାଦ୍ୟ ପ୍ରକମ୍ପିଲା ମାଟିରୁ ଆକାଶ। ରଣବାଦ୍ୟ ପ୍ରକମ୍ପିଲା ମାଟିରୁ ଆକାଶ। ନାଗପାଶେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା, ଗରୁଡ଼ ବନ୍ଧନ କାଟି ତାଙ୍କୁ ଧାରିଲା। ଗରୁଡ଼ ବନ୍ଧନ କାଟି ତାଙ୍କୁ ଧାରିଲା। କୋପେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଶକ୍ତି ଭେଦ ସର ମାରି, ଆଘତ ଦେଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣେ କାନ୍ଦିଲେ ମୁରାରି। ଭାଇ କଥା ଭାରି ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତି ରୋଦନ, କିପରି ବଞ୍ଚିବ ମୋର ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ପରିଶେଷ ହନୁମନ୍ତ ଗଲେ ଲଙ୍କାଗଡ଼, ସୁଷେଣଙ୍କୁ ଉଭା କଲେ ଶ୍ରୀରାମ ଆଗର। ସୁଷେଣ କହିଲେ ଆଣ ବିଶଲ୍ୟ କରଣୀ, ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତେ ମିଳିବ ସେ ତୁଣି। ସେହି ମୌଷଧି ଦେଲେ ସୌମିତ୍ରୀ ବଞ୍ଚିବେ, ରାତ୍ର ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଅଣା ଓ ରାଘବେ। ଏହା ଶୁଣି ମହାବୀର ସେଠାବକୁ ଗଲେ, ବୃକ୍ଷପୁଟି ମିନ ପାରି ପର୍ବତ ଆଣିଲେ। ଆଣନ୍ତେ ପର୍ବତ ବହି ଭକ୍ତ ହନୁମାନ, ବାକୁଳି ମାରିଲେ ପଥେ କୈକେୟୀ ନନ୍ଦନ। ଭରତ ପାବନୀ ଦୁହେଁ ହେଲେ ଭେଟା ଭେଟି, ଏଥୁଅନ୍ତେ ପର୍ବତ ଆଣିଲେ ସେ ଟେକି। ସୁଷେଣ ଆଣିଲେ ଚିହ୍ନି ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ, ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ କ୍ଷତ ମଧ୍ୟରେ ଲଗାଇଲେ ଆଣି। ସୌମିତ୍ରୀ ଉଠିଲେ ବସି ସର୍ବେ ଆନନ୍ଦିତ, ଚିନ୍ତା କଲେ କିପରି ନାସିବେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବଧିଲେ ନିଜେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକୁ, ଡଗର ଖବର ଦେଲା ଯାଇ ଲଙ୍କେଶକୁ। ଭ୍ରାତା କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣେ ପଠାଇଲା ସେ ଦୁର୍ମତି, ଯୁଦ୍ଧରେ ତା ପ୍ରାଣ ନେଲେ ଜାନକୀଙ୍କ ପତି। ଦକ୍ଷିଣ ବିନାଶ ନିଜ ବଂଶ ଲଙ୍କାଇଶ, ମହାକ୍ରୋଧେ ରଣାଙ୍ଗନେ ହୋଇଲା ପ୍ରବେଶ। ବିନାଶର କାଳ ତାର ଉପନୀତ ଜାଣି, ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରେ ବଧିଲେ ତାକୁ ପ୍ରଭୁର ଗୁଣୀ। ଏଥୁବନ୍ତେ ବିଭୀଷଣେ ଶ୍ରୀରାମ ହକାରି, ତାହା ଶ୍ରୀରାମ ହକାରି। ସମର୍ପିଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍କା ଅଭିଷେକ କରି। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଯେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଫେରିଲେ, ବିଭୀଷଣ ହନୁମାନ ସଙ୍ଗତେ ଆସିଲେ। ଭରତ ନନ୍ଦୀ ଗ୍ରାମରୁ ଆସି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ, ସିଂହାସନେ ବସାଇଲେ ଅଗ୍ରଜ ରାମଙ୍କୁ, ତାହା ଅଗ୍ରଜ ରାମଙ୍କୁ। ପ୍ରଜାଙ୍କର ସନ୍ଦେହକୁ କରିବାକୁ ଦୂର, ପ୍ରଜାଙ୍କର ସନ୍ଦେହକୁ କରିବାକୁ ଦୂର। ବର୍ଜିଲେ ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ ନିଜେ ରଘୁବୀର, ବର୍ଜିଲେ ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ ନିଜେ ରଘୁବୀର। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଛାଡ଼ିଲେ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଘୋର ବନେ, ରହିଲେ ଜାନକୀ ଯାଇ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମେ। ସେଇଠାରେ ରାମଙ୍କର ହେଲେ 2 ସୁତ, ଲବକୁଶ ନାମ ଦେଲେ ଋଷି ବାଲ୍ମୀକ। ଲବକୁଶ ନାମ ଦେଲେ ଋଷି ବାଲ୍ମୀକ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୀତା କରାଇ ସେ କୋଦଣ୍ଡଧାରୀ, ଅଶ୍ୱ ପଠାଇଲେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରି। ସେ ଯଜ୍ଞ ଘୋଡ଼ାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଲେ ଲବକୁଶ, କଥା ଯାଇ ପ୍ରବେଶିଲା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଶ। ନରକୁ ଅଣାଇଲେ ସେ 2 ବାଳକେ, ଜାଣିଲେ ନିଜର ପୁତ୍ର ବୋଲି ରଘୁନାଥେ। ବାଲ୍ମୀକି ସଙ୍ଗତେ ସୀତା ଗଲେ ଉଆସକୁ,
ଧାଇଲେ କୋଟି ଜନତା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ। ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ କହିଲେ ଶ୍ରୀରାମ। ଶୁଣି କ୍ରୋଧେ ଜଳି ଉଠି ଜାନକୀ ପରାଣ। ଶୁଣି କ୍ରୋଧେ ଜଳି ଉଠେ ଜାନକୀ ପରାଣ। ପୃଥିବୀ ମାତାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କଲେ ଭୂମି ସୁତା। ତୋ କୋଳରେ ସ୍ଥାନ ଟିକେ ମାଗୁଛି ହେ ସୀତା। ଫାଟିଗଲା ମାଟି ସୀତା ଗଲେ ରସା ତଳ। ଦୁଃଖେ ଦୁଇ ପୁତ୍ର କାନ୍ଦି ହୁଅନ୍ତି ବିକଳ। କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତେ ରାମ ବୈକୁଣ୍ଠ ଚଳିଲେ। ଅମର ଗାଥା ହୋଇଲା ଏ କଥା ସଂସାରେ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରାମଚରିତ କରିଲି ମୁଁ ଶେଷ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରାମଚରିତ କରିଲି ମୁଁ ଶେଷ। ସାଧୁ ଜନେ ଏ ଅଧୀନେ ନ ଧରିବ ଦୋଷ। ସାଧୁ ଜନେ ଏ ଅଧୀନେ ନ ଧରିବ ଦୋଷ। ମାତା ଶ୍ଵେତ ପ୍ରଭା ଗର୍ଭୁ ଜନମୀ ପ୍ରକାଶ। ପିତା ହରେ କୃଷ୍ଣ ପାଦେ ମାଗୁଛି ଆଶିଷ। ମୁଁ ମାଗୁଛି ଆଶିଷ। ମୁଁ ମାଗୁଛି ଆଶିଷ। ମୁଁ ମାଗୁଛି ଆଶିଷ।